જોડાઈ જાવ બધા. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're પિકનિક નંબર 1 માં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આપણે પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ એ પહેલા પ્રેમિલાબેનનું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે થોડું ભગવાનની અને આપણે ચાલુ પ્રાર્થના. પ્રાર્થના કરો એટલે માનસી આપણે પણ તમે જે બોલો છે જ આપ બોલો ને કે પેલો ભાઈ આપણે કોઈ ખોદાવાળા ભાઈ આ તો કે પ્રાર્થના ના કે પ્રાર્થના ના કહેવાય કે तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो गणपति दादानी जय। करू कोटि कोटि प्रणाम माड़ी तारा चरणों मां मारे 68 तीरथ धाम माड़ी तारा चरणों मां नरवर्ण सूरज उग्यो घेर। બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ પ્રાર્થનાથી આપણે આપણા પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ અને આપણે હી ઇઝ વન ઓફ ધી પાયોનિયર કે જે સમાજને ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટીને બને એટલી મેક્સિમમ સર્વિસ એમને આપેલી છે. તો આજે આપણને રજનીભાઈ આપણને 55 પછી આપણા શરીરમાં શું ચેન્જીસ થાય, આપણે શું પ્રિકોશન લેવા જોઈએ એના પર આપણને થોડુંક જ્ઞાન આપશે. જયંતભાઈએ મને કહ્યું હતું કે હેલ્થ અને હેપીનેસ ઉપર કંઈક બોલો. વિચાર કર્યો કે હેલ્થ ઉપર મારે શું બોલવું, બધાને છતાંય આપણે વિચારી અને અમુક પોઈન્ટ કહી દઉં જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આપણે હેલ્ધી કેમ રહેવું.
સૌથી પહેલા કહેવાય છે કે પહેલું સુખ તે જાતે ન રહે. એટલે આપણે બધાએ નિરોગી રહેવું જોઈએ, તો જ આપણે સુખી રહી શકીએ. જ્યાં સુધી શરીર સરખું ચાલતું ના હોય ત્યાં સુધી બધું સુખ, હેપીનેસ આવે નહીં. તો પહેલી હેપીનેસ લેવા માટે શરીરને સાચવવું પડે. શરીરને સાચવવા માટે શું કરવું જોઈએ? શરીરને સાચવવા માટે સૌથી પ્રથમ તો નિયમિત ખોરાક લેવો જોઈએ. કારણ કે શરીર એક જાતનું મશીન છે, એને ચાલુ રાખવા માટે ખોરાકની જરૂર છે. તો ખોરાકની અંદર તંદુરસ્તી કેમ મળે એ માટે બધા એક પછી એક હું પોઈન્ટ કહીશ તમને. લગભગ બધાને બધા જાગર છે કે નહીં એટલું જાણીએ. ડોક્ટર સાહેબે તો 9 પોઈન્ટ કહી દીધા, પણ જેમાં આપણે જન્મવા માટે 9 મહિના કાઢવા પડે ને એટલી મોટી ટ્રીટમેન્ટ આપી દીધી ડોક્ટર સાહેબે. પણ કઈ વાંધો નહીં, ડોક્ટર સાહેબ અને ભગવાન એ બે દુનિયામાં સૌથી સારામાં સારા મિત્રો, સૌથી સારામાં સારા મિત્રો. એ કહે ને એ કરવું જ પડે. આપણે ઘરવાળી કહે ને એ ના કહીએ તો ચાલે, કોઈ મિત્રો કહે ના કરીએ તો ચાલે કે, અને એ ના, પણ ભગવાન કહે ને એ તો કરવું જ પડે. જો ભગવાન કહે અને ના કરીએ તો એ ડોક્ટરની પાસે મોકલી દે, અને ડોક્ટર કહે એ ના કરીએ તો એ સીધા ભગવાન પાસે મોકલી દે. એટલે આપણે આપણી જાતને સાચવીને જ કામ કરવું. હવે બધા મિત્રો લાગે છે પણ ઘણા નવાઈ છે. આયો શ્રાવણનો મહિનો ને કોયલડી કરે રે ટવકાર, પિયા મિલનની આસમાં એ કોયલડી કરે રે કલરા, એ કાળી કાળી કોયલડી ટવકસ, મારી ઓંબલીઓની ડાળ એ તો ટવકસ, કાળી કાળી કોયલડી ટવકસ, એ પગલો મારો એવો બેઠી દડીનો કે એના માપની કઈ, એ પગલો મારો એવી બેઠી દડીનો કે એના માપની કન્યા મળે નહીં, એ રંગે રૂડો રૂપો કે જાણે હોય અમાવસની કાળી ડીબાંગરા, એને વડોદરાની વાંકી મળે તો એ પૈણાઓ કોયલડી ટવકસ. તો નોકરી કરતા અને જેવા ઈ પગ મૂકે એટલે સત્ય સામે આવી જાય. બરાબર? અને અહીંયા જે પણ આવ્યું હોય એ પહેલી વાર તો એના આવો અનુભવ થાય. કેમ કે આપણી જે ઇન્ડિયામાં રહીને જે સાયકોલોજી બની હોય વિદેશની એવી જ બનેલી છે. આપણે પિક્ચરોની અંદર થોડુંક જ વિદેશ જોયેલું છે, ફરવા જવું. બરાબર? પણ જેવા અહીંયા આવે એટલે થોડોક સમય થાય અને પછી એમને ઠંડી ચાલુ થાય. બરાબર? અને એમના 4 થી 5 મુખ્ય કારણો બતાવે કે અહીંયા કોઈને મળવાનું થતું નથી. બરાબર? અહીંયા ઠંડી લાગે છે, ઘરમાં રહેવું પડે છે. બરાબર? એટલે એ કંટાળો તમને ના આવે એના માટે ગુજરાતી સમાજ આવા સરસ આયોજનો કર્યા કરતું હોય છે. અને તમને કંટાળો ના આવે એના માટે આવા 2 થી 3 પિકનિક એક વર્ષની અંદર કરતી હોય. આપણી જોડે સમરનો ટાઈમ થોડો જ હોય, પણ એની અંદર બી 2 થી 3 વાર આવો પ્રયાસ કરતા હોય જ્યાં તમે એકબીજાના ઓળખાણ કરી શકો, એકબીજા જોડે વાતચીત કરી શકો, નવા કોન્ટેક્ટ થાય, આજુબાજુમાં રહેતા. એના ફાયદાય છે અને ગેરફાયદાય છે. તમે જોડાવો છો એ મહત્વ રાખે. જેમ કે તમે સુપર વિઝા વાળા કેટલા આવ્યા? આમાંથી સુપર વિઝા વાળા, બરાબર? હવે જો આટલા જ લોકો સુપર વિઝા વાળા છે જે લાંબો સમય રોકાવા માટે કોશિશ કરવા માટે આવેલા છે. બીજા અહીંયા PR વાળા અને સિટીઝન બી હશે ઘણા બધા. અને ચોથી જે પાર્ટી છે એ વિઝિટર વાળી, જે 6 મહિનાનું નક્કી કરીને જાય કે આપણે 6 મહિનામાં ઘર ભેગા નહીં. બરાબર? હવે જે 6 મહિનામાં જવાના છે એ લોકોના મગજની અંદર એક પ્રોગ્રામ સેટ જ છે કે 4 મહિના થયા, 5 મહિના થયા, 6ઠા મહિને ઘેર. બરાબર? જે સુપર વિઝામાં આવેલા છે એટલે માંસ મટનના ગચ્યા
પેલા બ્રેડમાં મૂકીને આપી દે ને એ લોકો ખાઈ લે. એમને ના વાસણ બગડે, ના બ્રેડ બનાવવાનું, કશું જ નહીં. બરાબર, બારોબારથી લેવાનું. આપણે તો લોટથી ચાલુ થાય. લોટ કાઢો ને બાંધો ને રોટલી બનાવો ને શાક બનાવો ને કાપો ને બધું કરો. બરાબર, એટલે મહત્વનો પ્રશ્ન અહીંયા જમવાનો છે. તો અમે એક ફ્લેટમાં રહેતા હતા ને, ત્યાં એક કાકા હતા, એમને આનું જબરજસ્ત સોલ્યુશન શોધેલું. એ કાકા શું કરે, કોઈ પણ હોય એ એવી રીતે વાત કરે, જ્યાં નીચે બેઠા હોય એટલે 5-10 આવા માણસો ભેગા થાય એટલે વાત કરે ધીમે રહીને કે ભાજી પાઉં તો કે આ હોટલની બહુ સરસ. એટલે પછી આપણા જેવા એમ કે ના, ભાજી પાઉં તો સરસ બનાવે, આપણે એમ કહીએ ને, એટલું જ બોલવાનું બસ. એમ તમારી વાઈફ સારી બનાવે, એક દાડો ટ્રાય કરવો પડશે. એટલે આપણે વિવેક કરીએ કે ના ના, આવજો ને આવજો કરે. એટલે પાછા પોતે તો આવે ને બીજું ટોળકાને પકડી લાવે ત્યાંથી કે ચલો આમના ઘેર ભાજી પાઉંનો પ્રોગ્રામ. એટલે ભાજી પાઉં ખાય, આપણા ઘેર ધરાઈ, પછી બીજી ટોળકીને પકડી લાયા હોય એની જોડે વાતમાં કે સેવ ઉસળતો કે આ હોટલનું જોરદાર. એટલે પેલા કે ના ના, હું બરોડાની જ છું. એટલે કે સેવ ઉસળતો મારું જોરદાર, હવે આપણા ઘેર પ્રોગ્રામ કરો. એટલે ભાજી પાઉં વાળા બેન ને તો પાછા એટલા વખાણ કરે ને, એ બેન એટલા, એ દાડે રાતે તો એ બેન નો ઊંઘ જ ના આવે કે હારું કોઈ દાડો મારા ઘર વાળા એટલા વખાણ ના કરે. એટલા કાકા વખાણ કરે, ભાજી પાઉં જોરદાર. બરાબર, આવતા અઠવાડિયે પેલા બેન ના ત્યાં સેવ ઉસળ નો પ્રોગ્રામ. એટલે સેવ ઉસળ વાળા બેન ને કે તમારા જેવું સેવ ઉસળ તો કોઈનું નહીં. એટલે બેન તો ખુશ થઈ ગયા. પછી આવી રીતે ચકડોર ફેરવતા એમના ઘેરે જમાડવું પડે ને, એટલે એમના ઘેર જમવા બોલાવે પાછા આપણને. એટલે આપણે જમવા જઈએ એમના ઘેર તો કશું કર્યું ના હોય. અને શું કે ખબર છે ભાભી, તમારા ઘેર જે ભાજી પાઉં ખાધો ને, એ પછી તો મેં મારા વાઈફને કહી દીધું કે ભાજી પાઉં તો ભાભી જ બનાવશે. એટલે એના ઘેરે જમવાનું પણ બનાવવાનું તો પેલા બેને જ. એટલે આમ કરતા કરતા એને એવો રસ્તો હોધેલો કે જે લોકો એ ફ્લેટમાં આવે એમાં 150 ફ્લેટ હતા. 150 થી 70 ગુજરાતી. તમે વિચાર કરો, 70 વાર એવો પેલા એમના ઘેર જમ્યા હોય અને 70 વાર બોલાવો. મોડા પડ્યા. ચલો હવે મોડા નહીં પડવાનું હો. આટલા બધું ફટાફટ તમારે ફટફટ ધ્યાન આપવાનું. તમને તરબૂચ નહીં $10 દેખાવા જોઈએ. હવે આ રોંગ. ચલો બેન, તમારી ચાલુ કરો. ચલો તમે આવો તમે. ફટાફટ કરવાનું છે. ચલો લાસ્ટ ટાઈમ. ચલો હવે ફટાફટ કરજો. હવે કોઈ આવું થશે ફટાફટ લેવામાં આવશે હો. પાછું તમે બહાર ઓકે, નજીક આવી જાય બેન તમે લોકો. નજીક જતા રહો. બસ હવે કેવું જો તમે ખાઈ જાઓ તો બાજુવાળો આઉટ થાય, તમે જગ્યા બદલો તો આઉટ થાય. અને ખૂબ સરસ એકબીજાની સાથે મળી અને ખૂબ સુંદર પ્રોગ્રામ આપણને, ગરબાના પ્રોગ્રામ કે આખી પિકનિક કે દરેકમાં આપણી બહેનોનો ખૂબ સારો અને ખૂબ સહકાર છે. એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને બાકી બધી બહેનોને મારે કહેવાનું કે છે આગળ એમને જે એમનું સ્વાગત કરવું છે તો 5 મિનિટ માટે જો સ્ટેજ આગળ આવો તો મહેરબાની. માતા કી જય. સમાજની બહેનો દરેકે દરેક એક્ટિવિટીમાં ખૂબ સુંદર રીતના પાર્ટિસિપેટ કરે છે. એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે રથયાત્રાનો પ્રોગ્રામ 18મી
12મી જુલાઈએ રથયાત્રા પેટે બી બહેનોએ $200 ભેગા કરી અને મંદિરમાં આપ્યા છે. આપણે રેગ્યુલર બહુચર માતાનો આનંદનો ગરબો જેના બી ઘેર કરવો હોય તમે આ લોકોને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તમારા ઘરે બધા આવશે અને કોઈ જ એવી ફી કે એવું નથી. તમારી અહીંયા ધ્યાન આપજો. એક સાઈડમાં જુઓ, પેલી સાઈડમાં જુઓ તો પેલી સાઈડમાં જુઓ કાકા. બધા હા અહીંયા બસ તમે અહીંયા ઉભા. હવે જો આ તમારા જે કરવાનું છે ને એનો ડેમો છે, બરાબર? અહીંયાથી હું આ કાકાને કોઈ પણ એક વસ્તુ કરીને બતાવીશ. આ કાકાને હું આમ હાથ કરીશ, બરાબર? એટલે એ કાકા જ્યારે હું આમ હાથ ટચ કરું એટલે એમને ફરવાનું, ત્યાં સુધી ફરવાનું નથી. ચીટિંગ નહીં કરો. આ બહેનો બહુ ચીટિંગ કરે. હવે ફરી જાઓ. આ ફરી ગયા બી જોઈ લો, ખાલી અત્યારે હાલ જોઈ લો, બાકી તમારા આમ જ ઉભા રહ્યો. હવે જ્યારે હું તમને કોઈ પણ સ્ટાઇલ કરીને બતાવું, બરાબર? જેમ કે આમ કર્યું મેં, બરાબર? તમારે મારી ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે હું શું કરું. બોલવાનું કઈ જ નથી, એક જ વાર જોવાનું કે મેં આમ કર્યું, બરાબર? પછી મેં આમ કર્યું, બરાબર? પછી મેં એટલું કર્યું, પછી હું પાછો ફરી. પછી તમારે શું કરવાનું? ચાલો હવે પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ છીએ. આ પછી બહેનો ને રમાડીએ નું ભરો. આજે ભાઈ ખીચડી ખવડાવીએ છીએ. ચલો આગળ, બધા આગળ ધ્યાન આપો, કોઈ પાછળ નહીં જવાનું. ચશ્માવાળા કાકા આગળ જો. બસ હવે તમે જોઈ લીધું. હવે આ ભાઈને બતાવવાનું તમારે. બધા આગળ જોવાનું. હવે મારું ધ્યાન બધા ઉપર છે. મજા આવશે. હવે છેલ્લે તમને છેલ્લે સુધી જોવો તો મજા આવશે. ગુલાબ જાંબુની જગ્યા કરો. બોલવાનું નહીં કોઈ. પાછળ ફરો. એમને જોયું જ નહીં. એમને ધીમે હવે કરો. ઉત્તમભાઈ ખાસો આગળ. મારા ડેડી છે. ગમે તે અમે તો પૂરી ના કરી. બદલાતું બદલાઈ ગયું. બધું બદલાઈ ગયું. ભૂલી જશે. પેલી બાસી ચાલશે. આ બધી લઈ જવાની. આ બાજુ પહેલેથી એક્શન બદલાઈ ગયું. આ જ રીતે છે વાતોમાં પણ થતું હોય છે.
વાત કંઈક ઓર હોય છે અને લોકોમાં પીરસાય છે પણ કંઈક ઓર, અને હંફાઓની આખું બદલાઈ ગયું. આ કેવું મન કરે કે બધો તે માઈક કાઢીને છોડો. પેલા પહેલા વાળા કાકા હતા એ આવી જાઓ. હા, જૈન કાકા હતા ને? હા, જૈન કાકા જ આપી. હા, બરોબર. પેલા જૈન કાકા એમને જોઈ લેવા દો. બરોબર, એમને જોઈ લેવા દો પેલા છેલ્લું. ના ના, હવે જો જૈન કાકા શું કર્યું જો. વચ્ચે ક્યાં ગયું તું ખબર? વચ્ચે તો કોઈ કામ
કેનેડાનું રાષ્ટ્રગીત ગાઈએ. ચલો ચાલુ કરો ડેમો. ચલો આપ્યું તમને. વાતોમાં ધ્યાન નહીં. એટલે અવાજ આવો જોઈએ મોઢામાં. હા બરાબર કરો હવે તો ખાય અથવા પાસ કરે અથવા રિટર્ન કરે, જે કરે રિટર્ન કરવા માટે બીજો હાથ, બરાબર, આમ જવા દેવા આ હાથ, આમ જવા દેવા આ હાથ, ખાવા માટે આ હાથ. જે પણ માણસ ખાય અને જે